Good evening, everyone. On behalf of Upendra Devkota Foundation and Upendra Devkota Memorial, National Institute of Neurological and Allied Science, I warmly welcome you all to today's continuing medical education program on management of acute stroke in medical emergencies. आजको अब्जेक्टिभ बेसिकली तपाईहरुको चाहिँ स्ट्रोक केयरको बारेमा नलेज, स्किल र empowering you with the information so that you can deal with the cases when you come across in a more effective manner. बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा रिसिभ गर्ने होस्, इनिशियल असेसमेन्ट गर्ने होस्, ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने होस्, त्यो सबै जिम्मेवारी यहाँहरुको काँधमा आउँछ र तपाईको नलेज र स्किलले it could make a huge difference to the life of that patient. This CME program aims to enhance your knowledge of stroke management. I am confident that today's session will be informative, practical, and highly beneficial in your daily clinical practice. Stroke is now third leading cause of death and disability worldwide and is also the third leading cause of death in Nepal. 85% of all stroke cases are the ischemic stroke, whereas hemorrhagic stroke is caused by rupture of blood vessel causing bleeding and it occupies 15% of all stroke cases. Stroke भएको भनेर कसरी थाहा पाउने त? चाहिँ हामीसँग सानो निमोनिक छ जुन चाहिँ B fast, where B stands for loss of balance, E stands for eye, blurred vision, F stands for facial drooping, A for arms or leg weakness, S stands for speech difficulty, D for time. स्ट्रोक भनेको चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी हो जुन चाहिँ हामीले जति भन्दा छिटो चाँडो इमर्जेन्सीको एक्सन र म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ बिरामीको लाइफ र उसको ब्रेन फङ्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौं. थ्रोम्बोलाइसिस चाहिँ 4.5 आवर्स भित्र हुन्छ भने थ्रोम्बोएक्टोमी चाहिँ 6 आवर्स देखि 24 आवर्स भित्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ. त्यसपछि आएर हाम्रो पोस्ट ट्रिटमेन्ट केयरहरु हुन्छ. त्यसमा चाहिँ नर्सिङहरुले गर्ने केयर, त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भाइटल्स मोनिटरिङ गर्ने, प्रेसर म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसपछि आएर हामीले पेशेन्टको चाहिँ प्रिभेन्सन अफ कम्प्लिकेसन्स, पेशेन्ट चाहिँ लङ टर्मसम्म बेड रिटर्न हुने, त्यसपछि आएर पेशेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन्स हुने हायर चान्स भएको भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ प्रिभेन्सन कम्प्लिकेसन्सको चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. Now let's talk about the psychological journey after stroke. Psychological care is also essential. So it is not an optional thing that we usually think about, and nurses are the frontline care providers who are always 24/7 in the patient side, and we can use a simple PFA, like just looking, listening and linking if necessary in the bedside support as well, and applying care framework like connect, assess, respond and escalate if necessary, and knowing the red flag and refer to the clinical psychologist or psychiatrist. पोषण व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्ट्रोकमा भन्ने कुरामा चाहिँ अब बृहत रूपमा छलफल गर्न गइरहेको छौं. हामीले चाहिँ न्युट्रिसन असेसमेन्ट गर्नुपर्छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि बिरामीमा कस्तो न्युट्रिसन रिलेटेड प्रब्लम्सहरु छ, तिनीहरुको कारणहरु के हो र त्यसलाई कसरी न्युट्रिसन इन्टरभेन्सन मार्फत हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुको चाहिँ जानकारी हुन्छ. स्ट्रोक पेशेन्टमा न्युट्रिसनमा मेजर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ इनएडुकेट इन्टेक, पर्याप्त मात्रामा नखाने, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न पोषक तत्वहरु चाहिँ बिरामीमा कम हुन जान्छ. डायरिया, भोमिटिङ भइरहने समस्याले गर्दा पनि न्युट्रिएन्ट एब्जर्प्सन नहुने, त्यसले गर्दा पनि न्युट्रिसनल स्ट्याटस डेटोरेट हुने चान्सेस हुन्छ. स्ट्रोक म्यानेजमेन्टमा न्युट्रिसनको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र नर्सेस र डाइटिशियन चाहिँ एकदमै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ. Just imagine a patient who just survived a stroke but is unable to move or do his things independently because they stay in a bed for too long. This outcome can be changed through early mobilization. Early mobilization is a faster recovery. So when the sedentary patient with limited movement and recovery gets encouragement from nurses by promoting early movement with collaboration with healthcare team, we can see a faster recovery with reduced complications and improved outcomes. के भने स्ट्रोक हो भइहाल्ला, बुढोमै हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर याद राख्नु त्यो मात्रै होइन. हालसालको रिसर्चले के देखाएको छ भने 4 जना मध्ये 1 जनालाई स्ट्रोक हुन्छ लाइफ टाइममा. त्यही भएर चाहिँ स्ट्रोकको बारे आफूले पनि जान्नुपर्छ, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो सराउन्डिङलाई सबलाई जान्नुपर्छ र त्यसदेखिमा तुरुन्त स्ट्रोकलाई म्यानेज गर्न सक्ने अस्पताल, नजिकको अस्पताल जहाँ छ जतिसक्यो त्यति चाँडो लिएर जानुपर्ने हुन्छ. 4.5 आवर्स मात्रै भन्नाले त्यसको चाहिँ टाइम ड्युरेसन चाहिँ अलिकति स्केलेट भएको छ र 12 आवर्ससम्ममा चाहिँ 2026 मा सबैको गाइडलाइन चाहिँ युजुअली चेन्ज भएको छ हैन. भन्दा माथि चाहिँ जानलाई चाहिँ द्याट केस सेलेक्टेड बेसिसमा जाने र त्यसको चाहिँ पर्फेक्सन स्क्यान गर्ने त्यो आधारले चाहिँ मानेछ. As we celebrate
20 years of dedication, innovation, and hope. Let this milestone renew our purpose, guiding us to move forward stronger, smarter, and more compassionate than ever before. Because in stroke care, we don't just save time, we save lives. Thank you everyone, and we look forward to your gracious presence at the dinner. Thank you and namaste.